fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Kumpulan ayat-ayat 158 hingga ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Sesungguhnya Bukit Al-Safar dan Al-Marwah itu adalah dari syiar-syiar Allah. Oleh itu, sesiapa yang mengerjakan haji atau mengerjakan umrah, maka tiada apa-apa kesalahan baginya untuk berkeliling pada keduanya, dan sesiapa yang mengerjakan dengan sukarela amalan yang baik, maka sesungguhnya Allah berterima kasih dan Allah mengetahui. Ayat 158. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang kami telah turunkan, iaitu dari ayat-ayat yang jelas dan hidayah setelah kami terangkan pada manusia di dalam kitab suci, mereka lah orang-orang yang dilaknatkan Allah dan dilaknatkan oleh sekalian pelaknat. Ayat 159. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengislahkan diri mereka dan menjelaskan yang benar, maka untuk mereka aku terima taubat mereka, dan sesungguhnya aku maha penerima taubat dan maha pengasih. 160. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di dalam keadaan kafir, mereka ditimpa laknat Allah dan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Ayat 161. Mereka kekal di dalam laknat itu, dan azab itu tidak akan diringankan dan tidak pula diberi tempoh kelonggaran. Ayat 162. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada Tuhan yang lain melainkan Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ayat 163. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, penciptaan kapal-kapal yang berlari di lautan dengan muatan yang berguna kepada manusia, kejadian air hujan yang diturun Allah dari langit, lalu Dia hidupkan dengannya bumi yang telah mati dan menghamburkan di dalamnya segala aneka haiwan, juga pengedaran angin dan awan-awan yang dijadikan di antara langit dan bumi itu adalah menjadi bukti-bukti yang jelas pada golongan orang-orang yang berfikir. Ayat 164. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu yang lain dari Allah. Mereka mencintainya sama seperti mereka mencintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman amat cinta kepada Allah, dan andainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab di hari akhirat bahawa seluruh kekuatan itu milik Allah belaka dan bahawa Allah amat keras azabnya, tentulah mereka tidak akan mempersekutuai Allah. Ayat 165. Iaitu ketika pemimpin-pemimpin sesat yang diikuti itu berlepas diri dari mereka yang mengikutnya, dan ketika mereka melihat azab dan terputus segala hubungan di antara mereka. Ayat 166. Dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut itu, andainya kami mendapat peluang kembali ke dunia, tentulah kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka menjadi penyesalan-penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak sekali-kali akan keluar
dari neraka. 167. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, sesuatu yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah bimbingan syaitan, kerana ia adalah musuh kamu yang nyata. Ayat 168. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang keji dan membuat pembohongan terhadap Allah dengan perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Ayat 169. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran-ajaran yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikut ajaran-ajaran yang kami dapati diikuti oleh datuk nenek kami. Walaupun datuk nenek mereka tidak mengerti satu apapun dan tidak mendapat hidayah. Ayat 170. Bandingan orang-orang yang kafir sama seperti orang yang menyeru binatang, yang tidak sama seperti orang yang menyeru binatang yang tidak mengerti mendengar kecuali bunyian seruan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, dan kerana itu mereka tidak mengerti. Ayat 171. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar menyembahnya. Ayat 172. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Tetapi sesiapa yang dipaksakan keadaan darurat tanpa sengaja dan melampau, maka tiadalah apa-apa kesalahan di atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 173. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan mana-mana ayat kitab suci yang diturunkan Allah dan membeli dengannya faedah dunia yang sedikit, mereka sebenarnya tidaklah memakan apa yang di dalam perut mereka kecuali api neraka, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka akan mendapat kesiksaan yang amat pedih. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan kesiksaan dengan keampunan. Alangkah sabarnya mereka itu menanggung azab neraka. Ayat 175. Balasan itu disebabkan kerana Allah telah menurunkan kitab suci yang membawa ajaran yang benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab suci adalah berada dalam pertentangan yang amat jauh dari kebenaran. Ayat 176. Kebaktian itu bukan hanya menghalakan mukamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaktian itu ialah mereka beriman pada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, dan memberi harta yang disayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta bantuan, dan membebaskan hamba abdi, dan mendirikan solat, dan mengeluarkan zakat, dan menunaikan janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar menghadapi kesempitan dan penderitaan dan sabar dalam masa peperangan. Mereka lah orang-orang yang benar-benar berbakti, dan mereka lah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ayat 177. Latar belakang dan pokok pembicaraan. Pelajaran ini bertujuan membetulkan beberapa dasar kefahaman keimanan yang sebenar di samping terus menghadapi cabaran kaum Yahudi Madinah yang tidak berhenti-henti mengelirukan kebenaran dengan kebatilan mengenai dasar-dasar itu, dan menyembunyikan hakikat-hakikatnya yang sebenar yang memang diketahui mereka, serta menimbulkan keadaan gelisah dan kelang kabut terhadapnya. Tetapi rangkaian-rangkaian ayat di dalam pelajaran ini menggunakan uslub
kenyataan yang am, iaitu ia membentangkan dasar-dasar am yang merangkumi kaum Yahudi dan golongan-golongan yang lain yang menentang dakwah Islamiah. Begitu juga ia mengingatkan kaum muslimin dari terpijak tempat-tempat gelincir yang menunggu mereka di jalan perjuangan mereka secara umumnya. Oleh sebab itu, di dalam pelajaran ini kita mendapat satu penjelasan mengenai maudhu berkeliling di Safa dan di Marwah, kerana maudhu ini mempunyai hubungan dengan adat lesam jahiliah, dan penjelasan ini juga mempunyai hubungan dengan persoalan menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram ketika mengerjakan solat dan menetapkan syiar-syiar ibadat haji atau berkunjung ke Baitullah itu. Selepas itu diiringi pula dengan penjelasan mengenai golongan ahli kitab yang menyembunyikan kenyataan-kenyataan dan petunjuk-petunjuk yang benar yang telah diturunkan Allah, di samping mengecam mereka dengan kecaman yang keras serta membuka pintu taubat kepada sesiapa yang ingin bertaubat. Kepada orang-orang yang terus berdegil di atas kekufuran, mereka diancamkan dengan laknat yang menyeluruh dan keseksaan yang dahsyat dan kekal abadi. Kemudian dikemukakan pula penjelasan mengenai konsep wahdaniyah alam dan menarik pandangan mereka kepada meneliti bukti-bukti kejadian alam buana yang mengakui hakikat wahdaniyah ini, di samping mengecam mereka yang menyembah berbagai-bagai Tuhan yang lain dari Allah, serta ditayangkan satu pemandangan dari pemandangan-pemandangan kiamat yang menggambarkan keadaan para pengikut dan para pemimpin mereka yang sesat, di mana mereka masing-masing cuba berlepas tangan terhadap satu sama lain ketika mereka melihat azab yang dahsyat. Sehubungan dengan perbuatan kaum Yahudi yang mempertikaikan tentang makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal yang diterangkan oleh Al-Quran dan menjelaskan hakikat-hakikat yang sebenar yang disembunyikan mereka dari kitab Taurat yang ada pada mereka. Al-Quran menyeru seluruh manusia kepada menikmati segala makanan dan minuman yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah, dan mengingatkan mereka dari mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang menghasut mereka melakukan kejahatan dan perbuatan yang keji. Kemudian diiringi pula dengan seruan yang khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menikmati makanan dan minuman yang dihalalkan Allah dan menahankan diri dari makanan dan minuman yang haram, serta menjelaskan makanan-makanan haram yang dipertikaikan oleh kaum Yahudi sedangkan mereka mengetahui hakikat yang sebenar. Di sinilah Al-Quran mengecam keras golongan yang menyembunyikan mana-mana ayat dari kitab suci itu dengan tujuan mencari keuntungan dunia yang sedikit, di samping mengancam mereka dengan akibat-akibat buruk yang menunggu mereka di akhirat, iaitu mereka akan diabaikan, dimurkai dan dihinakan oleh Allah. Pada akhir pelajaran ini dibentangkan penjelasan tentang hakikat kebaktian yang mengandungi dasar-dasar keimanan dan amalan yang soleh untuk membetulkan kefahaman keagamaan. Kebaktian ini bukannya rupa-rupa bentuk yang lahir dan harakat menghalakan muka ke timur dan ke barat. Malah kebaktian itu ialah kesedaran dan amalan dan hubungan yang rapat dengan Allah dalam kesedaran dan amalan itu. Di sini pertalian di antara kenyataan ini dengan pertikaian yang timbul di sekitar persoalan kiblat itu kelihatan amat jelas. Demikianlah kita dapati rangkaian ayat-ayat ini masih berada dalam kancah pertarungan, iaitu pertarungan dalam hati untuk membetulkan kefahaman dan neraca-neraca pertimbangan, juga pertarungan menentang tipu daya, komplot-komplot dan keadaan-keadaan gelisah dan kelang kabut yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Subhanallah,
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.